Hello everyone, this is Subhadashini. Welcome to Study Rights. So पिल्ले मैंने आज आम स्टार्ट करवा क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर तुम जोटा जार ना हूँ शस्य उत्पादन और परिचालना। शस्य उत्पादन माने देख एट इंग्लिश रे क्रॉप प्रोडक्शन और परिचालना माने मैनेजमेंट। केमिति शस्य को आम उत्पादन करवा आ तार मैनेजमेंट केमती ताको खाली जिनस आम खेतर उत्पादन करदेले तो हेनी ना, तार ठीक प्रोसेस रे ताको मैनेज भी करार अच्छे, तार परिचालना करार अच्छे, केमती कि स्टोर कर रखार अच्छे, केमती से वर्ष वर्ष धरी जिनस रोकता करार अच्छे है। तो पिले माने तुम्हें खुरपी दा कोदाल लंगाल इत्यादि कृषि जंत्रपाति देखि। अच्छा कहल देखी यही जंत्र गुड़िक केउठारे आउ किपरि व्यवहार करे ना, यही जंत्र जो खुरपी दा कोदाल लंगाल ए सब कौट व्यवहार कराए? ऑब्वियसली चाष जमी मानक व्यवहार कराए, आउ एगुड़ाक चाषी व्यवहार करें। तुम्हें जानिछ प्रत्येक जीव बंचापी खाद्य दरकार करे। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते, मनीष समेत प्राणीकूल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नाही। तेबे कुह तो देखी प्राणी माने केउठारु सेमानक खाद्य पाई थांती? तो आमे देख एटी कौन पढ़िले, प्रत्येक जीव जो भी जार जीवन अच्छी ताको जीव कह जाए। तो ये बंचापी खाद्य उपर निर्भर करती। उद्भिद माने निज खाद्य से माने निजे प्रस्तुत करते, किंतु जमती कि आमे प्राणीकूल हो गले, प्राणीकूल आम कौन आम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना। तो आम डिपेंडेबल क्या ना यही गछ मानक उद्भिद मानक आ सहित अलग प्राणी मानक भी निर्भर कराती। तेबे कह तो देखी प्राणी माने केउठुरु सेमानक खाद्य पाई थांती? प्राणी माने सेमानकर खाद्य यही उद्भिद मानकठु पाई थांती। एबे क्लियर? प्रथमे आम जानिबा कथा आम्भे माने कहीं खाद्य खाओ, आमे कहीं खाद्य खाओ? आम बॉडी को शक्ति आसवा पाइंका, आमे बंची रही खाद्य खाओ। किसी काम करने आमको निहाती भाव शक्ति दरकार। से शक्ति कौटू आसब? खाद्य खाइले ही आसब। बंचापी आमको निहाती भाव खाद्य खाइबा दरकार। आमे समस्ते जानिछे खाद्य आमको शक्ति मिले। यही शक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रिया जीव उपयोग करे। यही कार्यगुड़िक हेउछि परिपाक, शोषण, रेचन इत्यादि। आमे जो खाद्य खाऊ से शक्ति उत्पन्न हुए, आ शक्ति गुड़िक आमको विभिन्न शारीरिक क्रिया आम बॉडी अंदर रे माने इनसाइड रे बॉडी भीतर जो जो शारीरिक प्रक्रिया हो, जमती कि परिपाक हो गला जोटा को खाद्य डाइजेशन आम कहूचे, देन शोषण हो गला, रेचन हो गला। रेचन माने आमर मैला पदार्थ जमती बाहर को बाहरी आसुची किडनी द्वारा, ठीक अच्छे। देन शोषण हो गला, निश्वास प्रश्वास आम नौचे, ये सब परिप्रक्रिया करने आमको कौन दरकार? आम बॉडी को से शक्ति दरकार। आ से शक्ति कौटू आसब? से शक्ति आमको खाद्य ठू आसब। आमे उद्भिद ठारू प्राणी ठारू किंबा उभय ठारू खाद्य पाई थाओ। तो आमे कहा ठारू खाद्य पाओ? उभय उद्भिद ठारू आ प्राणी ठारू खाई थाओ। जमती कि आमे शस्य जातीय आ पनीपरिया जातीय खाद्य आमे गछ ठारू पाई थाओ। आमे क्षीर हैला, दही हैला, तो माछ मांस ये सब प्राणी मानक ठारू पाई थाओ। तेणु आमे बहुत ठारू खाद्य पाई थाओ। क्लियर? बुझी आसला? देन जेहेतु आमे समस्ते खाद्य दरकार करूँ, आम्भे माने किपरि आम देश रे थिबा एते संख्यक लोकों को खाद्य जोगै थाओ। जेहेतु आमे माने आम देश रे तो बहुत लोक अछंती, तो आमे जदि खाद्य दरकार करुचे, समस्ते भी सेमती खाद्य दरकार करथिबे, बट समस्तक पाखक आमे केमिति खाद्य जोगैबा? खाद्य बहु परिमाण रे उत्पादन हेबा निहाती भाव आवश्यक। कहीं जेते अधिक उत्पादन हेले ही जाइए आमे समस्त को सेटा को सर्कुलेट करके डिवाइड करके दबा ना। तो अल्प जिनस बहु जनक भितर केमती बांटी हम हेनी। तेणु यह विराट जनसमाज को खाद्य जोगाइबा को हेले नियमित उत्पादन, ठीक परिचालना आउ सुषम बंटन एकांत जरूरी होता है। तो कृषि प्रणाली कौन? ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पूर्वे लोक मैंने जाजावर जीवन जापन करुथिले, जोटा कि तांकर पर्टिकुलर को जगार से स्थायी होकर रहून से जाजावर कह जाऊला। जमती कि आज ए जंगल रे तो घरटे करदे, कुड़ियाटे करदे, खाद्यपेय से जंगल रू मिलगला, फलमूल गचर डालपत्र मिलगला। देन जो पशुपक्षी से मारिकी मांस खाइले बस हो गला। आउ से जगह से सरीगले से नेक्स्ट अन्य को जगह को चली जाऊे।
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ରହିକି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟାଇପ୍ର ରହିକି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ କଞ୍ଚା ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜମି ଚାଷ କଲେ। ଜମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କଲେ? ଧାନ, ଗହମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏହିପରି କୃଷି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନେ ସେ ଧାନ ହେଇଗଲା ବି ଗହମ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି ପରିବା, ସପୋଜ ବାଇଗଣଟେ ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ସେଥିରେ ଧାନ ହେବ, କେବଳ ଧାନ ହିଁ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଧାନ ଫସଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ଗହମ ଫସଲ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହମର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା ଆଉ ଫଳ। ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଫସଲ କହିପାରିବା, ପନିପରିବା ଫସଲ କହିପାରିବା ଏବଂ ଫଳକୁ ବି ଫସଲ କହିପାରିବା। ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ନୁହେଁ ତ, ଋତୁ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଭାରତ ଏକ ବୃହତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହାର ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ କିସମର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଋତୁ ଦେଖିକି ବିଭିନ୍ନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ। ଆଚ୍ଛା, ଖରିଫ ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଲିଛି, ତ ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଏଇ 4 ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଖରିଫ ଫସଲ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ, ଚିନାବାଦାମ, କପା। ଓକେ, ଦେନ୍ ରବି ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଟା ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ ତାକୁ କହିବା ରବି ଫସଲ। ଯେମିତିକି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ ଏବଂ ରାଶି ଏହି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏଠି ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଚାଷ କରାଯାଏ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ରହିଲା ବା ପନିପରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର ଏବେ ଆବାଉଟ୍ ଖରିଫ ଫସଲ ଆଉ ରବି ଫସଲ? ଖରିଫ ଫସଲ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ରବି ଫସଲ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଇଏ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ। ତ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ନେବ ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ, ଚିନାବାଦାମ, କପା। ଦେନ୍ ରବି ଫସଲର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ନେବ ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଧାନ କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ବହୁତ ପରିମାଣର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ହେଲା ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କେଉଁଟା? ବର୍ଷା ଦିନ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନ ହିଁ ଜଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଲା ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପଚାରିବ ଧାନ ଚାଷ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ହୁଏ? ତ ଭେରି କ୍ଲିଅର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟାର ଧାନ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଦିନ ତା ପାଇଁ ପୁରା ହିଁ ସୁଇଟେବଲ୍। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ।
ଯେପରି ଜଣେ ମାଳି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ତୁମ ଘରେ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ସେହିପରି କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେମିତିକି ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରୁଛେ ବା ଟେରାସ୍ରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ରୂପ ଦେଉଛେ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଓକେ, ସେମିତି ଚାଷ ଜମିରେ ବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କେତେଟା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ମାଟିକୁ କେମିତି ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବ। ଓକେ, ମାଟି କେମିତି ପୁରା ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ତାପରେ ମଞ୍ଜି କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି କେମିତି ବୁଣିବ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସରିଗଲେ ଖତ ଆଉ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, କେଉଁ ଖତ ଦେବ, କେଉଁ ସାର ଦେବ। ଦେନ୍ ଜଳସେଚନ, ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଗଛଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ପାଣି ଦରକାର। ଜଳସେଚନ କେମିତି କରିବା। ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଧାନ ଗଛ ଆଗରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉପୁଡ଼ିଲା, ବାଳୁଙ୍ଗା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉପୁଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେମିତି ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦମନ କରିବା, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ। ଦେନ୍ ଅମଳ, ଅମଳ ମାନେ ତାକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା, କେମିତି ଜିନିଷ ଆମେ ଅମଳ କରିବା ବା ମାନେ କ୍ଷେତରେ ହେଇଛି, କ୍ଷେତରୁ ଆମେ କେମିତି ଜିନିଷକୁ ତୋଳିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେମିତି କରିବା। ଆମେ ଧାନ ଚାଷଟା ଖାଲି କରିଦେଲେ ହେବନି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଛେ ବୋଲିକା ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଉଛେ ନା। ତ ଚାଷୀ ସେମିତି ରଖୁଛି ବୋଲିକା ଦୋକାନରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ବି ଆଣିକି ଖାଉଛେ। ତ ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନେଲେ କେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ବଟ୍ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ବୋଥ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ରହିଲା ଫସଲ, କେମିତି ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପରିମାଣର କିଛି ଗୋଟେ ଚାଷ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ, ରବି ଫସଲ କ'ଣ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କେମିତି ତା'ର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି এই କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେ କେମିତି ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ସୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।